मो स्त्री राति अधरे जड़े अजणा लोक कोଳରେ। मो स्त्री सबुबले पूजा पाठ रे लीन रहुतिले। मो माँ अनेक दिन हैला पक्षाघात पीड़ित थिले। माँ कहूतिले बोहू को घरु बाहर करदे। यार कारण जानिबा पई मु मो स्त्री को गोटे दिन अनुसरण करिथिली। से दिन राति रे मु जेउ दृश्य देखिथिली मो पाद तळु माटी खसी जाउथुआ बड़ी अनुभव हेउथला। मो स्त्री राति अधरे जड़े अजणा लोक कोଳରେ। संपूर्ण कहानीटा कौन आसंतु सुनिबा। मो स्त्री नर्मदा देखिबाकू बहुत सुंदरी थिले। जेतेबेले भी मु घर को आसे से तांको पूजा पाठ एवं भक्ति रे व्यस्त रहुथिले। मु एपरि जणे पवित्र और धार्मिक स्त्री पाई बहुत खुशी थिली। जे पर्यंत से तांको भक्ति रे व्यस्त रहुथिले मु मो माँ को पाखरे बसी थाए। अनेक वर्ष धरी मो माँ पक्षाघात आक्रांत होई बिछणा रे पड़ी रही। मते सेतेबेले बहुत आश्चर्य लगे जेतेबेले मो माँ मते ठारे कहती तो स्त्री को घर बाहर करदे। मु तांको एबड़ी ठार देखी बहुत मन दुख करे। मने मने भाबुथाए एते भल सुंदर बोहू मिली तथापि तुमे तांको पसंद करूना। जेतेबेले मु मो दुकानरू घर को आसीथिली देखिली मो स्त्री ईश्वर भक्ति रे व्यस्त अछंती। मु तांको पछरे ठिया हेली। से आरतीर थाली उठाइबा मात्रे मु तांको देखी आबाकाबा होई अनेई रहिथिली। से देखिबाकू बहुत सुंदर थिले। जेतेबेले भी मु रूम को आसुथिली से सर्वदा पूजारे व्यस्त रहुथिले। मु बहुत खुशी थिली जे भगवान मते एते शुद्ध आ पतिव्रता ईश्वर विश्वासी स्त्रीटीए देइछंती। स्त्री पूजा करुथुआ बेले मु मोर वृद्ध माँ को पाखरे बसीथिली जी वर्ष वर्ष धरी पक्षाघात आक्रांत होई शय्याशायी थिले। किंतु मु बहुत आश्चर्य होइथिली जेतेबेले मो माँ मो स्त्री को घरु बाहर करदेबाकू ठारी ठारी कहूथिले। मु तांको कथा को गुरुत्व देई नथिली। ता परदिन मु असुस्थ थिली, भल अनुभव करुनथिली। तेणु मु मोर तेजराति दुकान बंद करी शीघ्र घर को आसी जाइथिली। एबे तो मु विवाहित एवं नर्मदांको परी जड़े स्त्री पाई मु बहुत सौभाग्यवान जीए बहुत ईश्वर विश्वासी थिले। तांको देखी मोर हृदय आनंद रे परिपूर्ण रहुतिला। से दिन मु तांको कहिथिली नर्मदा मु टिके असुस्थ अनुभव करुची, दयाकरी पूजा सारी मते गोटे कप चाहा तैयारी करी दियो। चाहा पी मते टिके खुशी लागिथिला। गत 2 वर्ष धरी मु निजर छोट बड़ काम करुथिली कारण मो माँ पक्षाघात रोग रे पीड़ित थिले। सी केवल खट उपरे सोई रहुथिले। मु असुस्थ थिबा बेले मध्य मते मोर काम निजे करबाकू पड़ुथिला। मु मो माँ को पई घरे जने नर्स रखिथिली जहाँ को मु दरमा देइथिली। से दिन निद्रा हेतु मो आखि बहुत भारी लागुथिला। सेठारे बसिथिबा समय रे मु सोई पड़िथिली। राति प्राय 2टा बेले मोर आखि खोलिथिला। भोक और शोष जोगु मते व्यस्त लागुथिला। मु शीघ्र उठी बसिथिली। देखिली रूम रे गोटे 0 वाट बल्ब जळुची एवं मो स्त्री पूजारे व्यस्त अछंती। तांकु देखिबा परे मो रूम रु बाहरी आसी निजे फ्रिज रु खाद्य बाहर करी गरम करिबा आरंभ करथिली। सेतेबेले हृदय रे एक अजब अनुभव करिथिली। मन भितरे गोटे अभियोग थिला कौन असुविधा होइथांता जे नर्मदा जदि मो पई एबे गोटे चाहा तैयारी करिथांते। मु तांकु कहिथिली जे मु असुस्थ अछि किंतु से मो विषय रे आदौ चिंता करू नाहंती। खाइबा समय रे मु नर्मदा विषय रे चिंता करबाकू लागिथिली। मोर एवं नर्मदा को विवाह को गोटे सप्ताह बीती गलानी। एही गोटे सप्ताह रे से मते तांको सह कथबार्ता करिवार सुजोग मध्य देई नथिले। से सबुबेले पूजा पाठ रे व्यस्त थिले। मु अनुभव करबाकू लागिली बोध हुए से विवाह रे खुशी नथिले। रात्रि भोजन परे मु मो माँ को रूम को जाइथिली कारण तांको रूम रु कांदिवार शब्द आसुथला। मु शीघ्र जाई तांको पाखरे बसी माँ सहित
କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଇଲେ ଆଉ ଠାରି ଠାରି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା ବୋଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଦବାଉ ଦବାଉ ବାହାନା କରି ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ମା, ନର୍ମଦା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୋର ବିବାହ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବିତିଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ନର୍ମଦାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମୁହଁ ବୁଲାଇଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲି ଏବଂ କହିଲି, ମା, ନର୍ମଦା ଭଲ ନୁହେଁ କି? ସିଏ ତୁମର ଯତ୍ନ ନିଏ? ସେ ଠାରିକିରି କହିଲେ, ନା। ଖାଲି ବାମ ପଟରୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଥିଲେ। ମାଆଙ୍କର ଏହି ମନୋଭାବ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ନର୍ମଦା ମୋ ପରି ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ନର୍ମଦା ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ। ସିଏ ମୋତେ ଦେଖି ସ୍ମିତ ହସ ଟିକେ ହସି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲ କି? ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଁ କହିଥିଲି। ତାପରେ ପଚାରିଥିଲି, ତୁମେ ଏ ସମୟରେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ ନର୍ମଦା? ସିଏ କହିଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ପାଗ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ପୂଜା ସାରିଲି, ଭାବିଲି ମାଆଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଦବାଇ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ାଇ ଆସିବି। ମୁଁ ହସିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଥିଲି ଯେ ନର୍ମଦାଙ୍କ ଉପରେ ମା କାହିଁକି ରାଗିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଉଠି ମୋ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ସକାଳେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲି ନର୍ମଦା ରୁମ୍ରେ ନଥିଲେ। ମୁଁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ନର୍ମଦା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇ ସାରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଉଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି, ଯଦି ମାଆଙ୍କର ନିଜ ଝିଅ ବି ଥାଆନ୍ତା, ସିଏ ବି ଏମିତି ସ୍ନେହରେ ତାର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତା। ବିନା କାରଣରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଥିଲି। କେବଳ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ନର୍ମଦା, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନର୍ମଦା ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କହିଥିଲେ, ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ଉମେଶ ଯଦି ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି ଭାବେ, ତେବେ ଏହା ପାପ ହେବ। ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୁଏ। ତେବେ ତୁମ ମା ମୋ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। କେବଳ ଆମର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୁଦ୍ର ପରି ଦେଖେ, ଯେଉଁଠାରୁ ତୁମେ ଯେତେ ପାରିବ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ନର୍ମଦାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। ଏହିପରି ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଯେ ସେ ମୋର ମାଆଙ୍କ ସେବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ କରିବେ। ସେହି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲି। ନର୍ମଦା ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଏତେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ନର୍ମଦା କେବଳ ମୋର ହୁଅନ୍ତୁ। ସିଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଡରୁଥିଲି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସେ ସେ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର। ମୁଁ କେଉଁ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବି ଯେ ନର୍ମଦା, ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ତୁମେ ପୂଜା ପାଠ ଛାଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଏ ସାହସ ମୋର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଏହି ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ଖାଇ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲା। ଭାବୁଥିଲି, ଏହା କି ପ୍ରକାରର ବିବାହ ଥିଲା। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଆଖି ପୁରାଇ ଦେଖିନଥିଲି। ଏଭଳି ଭାବନା ସବୁ ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରି ପକାଉଥିଲା ସମୟ ସମୟରେ। ଦିନେ ମୁଁ କାମରୁ ଫେରିବା ପରେ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ନର୍ମଦା, ଖାଦ୍ୟ ଆଣ। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ ଡରିଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମକୁ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବ ନା ମୁଁ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ବାଢ଼ି ଆଣିବି? ସେ କହିଲା, ଉମେଶ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧି ନାହିଁ।
ଆଜି ପୁରା ଭାଗବତ ବହି ବୋଲି ସାରିବା ପରେ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଥିଲି, ନର୍ମଦା, ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ମୋର ସେବା କରିବା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଲୋକମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଖୁସି ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରି ଫସିଗଲି। ତୁମେ ଦିନେ ବି ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦେଇନାହ, କେବେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇନାହ, କେବେ ମୋ ସେବା କରୁନାହ, ମୋ ପାଖରେ ବସି କେବେ ବି ମୋ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପଚାରିନ। ମୋର ଏ କଥା ଶୁଣି ନର୍ମଦା ସେତେବେଳେ ପଚାରୁଥିଲା, ମହେଶ, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ କହିଥିଲି, ତୁମେ କେବଳ ତୁମର ପୂଜାପାଠ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ଯଦି ତୁମେ ପୂଜାପାଠକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ତେବେ ବିବାହ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲ? ତୁମର ନିଜ ଘରେ ହିଁ ରହି ଏକ କୋଣରେ ତୁମର ପୂଜାପାଠରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥାନ୍ତ। ବିବାହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ କ୍ରୋଧ ଆଉ ଅଭିମାନରେ ଏମିତି ସବୁ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ କହିଯାଇଥିଲି। ସେ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ କହିଥିଲା, ମହେଶ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ପୂଜାପାଠ ଏଇଥିପାଇଁ କରେ ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୁଁ ଭୟ କରେ କାଳେ ତୁମେ ମୋ ନିକଟତର ହୋଇଯିବ। ନର୍ମଦାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ନର୍ମଦା, ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ କାହିଁକି ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସେ ଆଗକୁ ମୋତେ କହିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇଲେ। ଜଣେ ବାବାଜୀ ମୋର ଏହି ଚିହ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଝିଅକୁ ଯିଏ ବିବାହ କରିବ ସେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମରିଯିବ। ମୋ ମା ଏହା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ମୋ ଝିଅ ସାରା ଜୀବନ ବାଡ଼ୁଅ ହୋଇ ମୋ ଘରେ ବସି ରହୁ। ତାପରେ ବାବାଜୀ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବ ତ ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ତାକୁ 22 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପୂଜା ପାଠରେ ଲୀନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା ପୂଜା କରିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ବିପଦ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା କହିବାକୁ ଡରୁଥିଲି କାଳେ ତମେ ମୋତେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଭାବି ଛାଡ଼ିଦେବ। ମୁଁ ନର୍ମଦାଙ୍କ ନିରୀହତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାକୁ ଦେଖି ସେତେବେଳେ ହସି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି, ନର୍ମଦା, ମୁଁ ଏଇ କପଟି ବାବାମାନଙ୍କ କଥା ମାନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ତୁମେ ବିନା କାରଣରେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲ। ନର୍ମଦା ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବହୁତ ଭୟରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ କହିଲା, ମହେଶ, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ତୁମ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଖି ଉଠାଇ ଦେଖିଛି କିମ୍ବା କଥା ହୋଇଛି? ତୁମେ ହିଁ ମୋର ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ମୋ ଦୁନିଆ। ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ କେବଳ 22 ଦିନ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନର୍ମଦାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବହୁତ ଅସହାୟତା ଦେଖିଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିନେଲି ଏବଂ ମୁଁ ତା କଥାରେ ସହମତି ଦେଖିବା ପରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲା। ନର୍ମଦାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ବୋଧହୁଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନର୍ମଦାଙ୍କ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲି, ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଆସୁଥିଲା। ସିଏ ମୋ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ଦିନ ଗଡ଼ୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିବାହର ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି ନର୍ମଦା ବିଷୟରେ ମା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସି ମା ପାଖରେ ବସିଥିଲି। ସେ ଏଠାରେ ସେଠାରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେପରି ସେ କାହାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଠାରି ଠାରି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ନର୍ମଦାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି, ମା, ତୁମେ କିପରି ଏହା କହିପାରୁଛ? ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମା, ଯିଏ ମୋ ଘର ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମା ମୋତେ ଠାରରେ କହିଥିଲେ,
ଯେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଯତ୍ନ ନିଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନର୍ସକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନର୍ସ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଠାରି କରି କହିଥିଲା। ମୋର ନର୍ସଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ମନୋଭାବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିବାହର ପରଦିନ ନର୍ମଦା ଏହି ଅନୁରୋଧ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ନର୍ସକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ମୁଁ ମାଆର ଯତ୍ନ ନେବି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ନାଇଁ ନର୍ମଦା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ନର୍ସ ମାଆର ଯତ୍ନ ନେବ, ତୁମେ କେବଳ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବ। ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ନର୍ମଦା ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ନର୍ସଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ। ମୁଁ ମୋର ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜଠୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ନର୍ସଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆଜି ପରେ ତୁମେ ଆସିବ ନାହିଁ। ନର୍ମଦା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପୁଣ୍ୟ ଉପାର୍ଜନର ସ୍ରୋତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ମାଆ ନର୍ସଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ପୁନର୍ବାର ଜଣେ ନର୍ସ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲି। ମୁଁ ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣନା କରୁଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ଯେ ଯେବେ 22 ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେବ, ମୋର ସେ ଅସଲ ଭାବେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ନର୍ମଦା ମୋତେ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଦିନ ସରୁନାହିଁ, ମନରେ ମୋର ବହୁତ ସାରା କଥା ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ ତୁମ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏ 22 ଦିନ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା ବିତିଯାଉ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସବୁ କିଛି ବାଣ୍ଟିବି, କାରଣ ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ନର୍ମଦାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାମରୁ ଫେରି ଆସିଲି, ନର୍ମଦା କହିଥିଲେ, ମାଆ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ପାଟିକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନ ଖାଇବାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଠାରରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ନାହିଁ। ମୋ ମାଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯଦି ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ, ତେବେ ଖାଅ ନାହିଁ, ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ଦୟା ନାହିଁ ତୁମର। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଉଠି ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲି। ଇଏ ବି କେମିତିକା କଥା, ମୋର ବୁଝିବାଠୁ ଦୂରରେ ଥିଲା ଯେ ମହିଳାମାନେ ଶାଶୁ ହେବା ପରେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୃଦୟର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖ, ସେ ନିଜେ ଅସହାୟ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ, ତଥାପି ଘରେ ଏକ କଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ନର୍ମଦାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପେଟ ଖରାପ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାତି ଆସିବା ପରେ ଭୋକରୁ ମୋ ପେଟ ଜଳୁଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ହୃଦୟରେ କିଛି ଏଭଳି ଭାବନା ଆସିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମୋତେ କନ୍ଦାଇ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିଥିଲି, କାରଣ ମାଆ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ମହିଳା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ବିରକ୍ତ ହୁଏ। ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଅସୁସ୍ଥ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କରିବାକୁ। ଶୀଘ୍ର ମାଆର ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ସେତେବେଳେ ଲୁହ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଠାରରେ କହିଥିଲେ, ପୁଅ, ମୋ ନର୍ସକୁ ମୋ ପାଇଁ ଫେରାଇ ଆଣେ। ମୁଁ ରାଜି ହେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନର୍ମଦାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଭୟ କରିଥିଲି। କିଛି ସମୟ ଭାବି ମୁଁ ଏ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ବାହାର କରିଥିଲି। ମୁଁ ନର୍ମଦାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ମାଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ନର୍ସଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଠାଇବେ। ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ତାହା ଶୁଣି ନର୍ମଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିନଥିଲେ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ଯେ ସିଏ କୌଣସି ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ନର୍ସଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲି।
ମୁଁ ନର୍ସଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମାଆଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ନିଜେ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କାମରୁ ଫେରି ସିଧା ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ନର୍ସ, ମାଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି? ସେ କହିଲା, ମହେଶ ସାର୍, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଏହା ଆଶା କରିନଥିଲି। ନର୍ସ ତାଙ୍କ କଥା ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନର୍ମଦା ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ସେ ନର୍ମଦାକୁ ଚାହିଁ କହିଥିଲେ, ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠାରେ କାମ କରନ୍ତି କି? ମୁଁ କହିଥିଲି, ନା ନା, ସେ ଗୃହିଣୀ ଓ ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ଚାକିରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନର୍ସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବାର କାହିଁକି ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ? ତାପରେ ମୁଁ ନର୍ମଦାକୁ ଚାହିଁଥିଲି। ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଚମକ ସେତେବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, କଥାଟା ହେଲା, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଦିନରାତି ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜି ମୋତେ ମାଆଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ସ ମାଆଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୋଇବାକୁ ସମୟ ପାଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବାହାନା କରି ନର୍ମଦାଙ୍କୁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇଲି। ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ନର୍ସଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କଥା ହେବାକୁ କହିଥିଲି। ସେ କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଆର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର। ପରିଷ୍କାର ଅଭାବ ହେତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ଷତଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗଭୀର ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ଅସହାୟ। ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ କିପରି ସହ୍ୟ କରୁଥିବେ। ମହେଶ ବାବୁ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ମାଆର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ନର୍କକୁ ଠେଲି ଦିଅ ନାହିଁ। ନର୍ସଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ କ୍ରୋଧରେ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଯାଇଥିଲି। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ବାହାରି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା କାନ୍ଦିଥିଲି ଏବଂ ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲି। ଲୁହ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ନର୍ମଦା କହିଥିଲା, ତୁମେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ମିଛ କହିଲି। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ନର୍ମଦା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ନର୍ସ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଥିଲି, ନର୍ସ କହୁଥିଲେ ଶୋଇବା କାରଣରୁ ରୋଗୀର ଭୋକ କମିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫିଜିଓଥେରାପି ଦରକାର। ସେ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ପାଇବେ। କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ନର୍ମଦାକୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନିଦ କୁଆଡ଼ୁ ବା ଆସିବ। ମୋର ନର୍ସଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିର ସମୟ। ମୋତେ ନିଦ କେତେବେଳେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମୁଁ ଉଠି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲି ଆଲମାରିରୁ ନର୍ମଦା ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ବ୍ୟାଗ୍ ବାହାର କରୁଥିଲା। ଏହାକୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲମାରି ବନ୍ଦ କରି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲି। ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସେ ବାଲକୁନିକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବାଲକୁନି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲି। ତାପରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଏହା ଦେଖି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ଲୋକ ବାଲକୁନିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ନର୍ମଦା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ ଓ କିଛି ସମୟ ପରସ୍ପରକୁ ସେଠାରେ ଚୁମ୍ବନ ଉପରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ତାପରେ ନର୍ମଦା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଟଙ୍କା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସେହି କଳା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏଠାରେ ରହିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କାରଣ ମୋର ବିବାହ ହେବା 22 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଜଣେ ନର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦିନରେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ତୁମକୁ ଭେଟି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ବି ନର୍ସ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଦେଖୁନାହିଁ। ଏହା ତ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଯେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ତୁମ କୋଳରେ ଥିଲି। ଚାଲ ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବା। ତାପରେ ସେ ଅଜଣା ଲୋକଟି କହିଥିଲା, ମୋତେ ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଅ। ନର୍ମଦା ପିଲାଟିକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେବା ସମୟରେ
ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିନେଲି। ନର୍ମଦା ମୋତେ ଦେଖିବା ପରେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ସେତେବେଳେ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଛାତରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁପଟେ ସେ ଲୋକ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଇ ନର୍ମଦାକୁ କହିଥିଲି, ଏସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମିନିଟିଏ ବି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଉଛି, ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ନର୍ମଦାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର କାଗଜ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମନ ତ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ସେ ସମୟରେ କୋଳାହଳ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି କହିବି, ଦେଖ, ଘରୁ ପଳାଇବା ସମୟରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିପରି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା। ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୋତେ ସତ କୁହ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ପୂଜାପାଠ କରି ମୋ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ? ସିଏ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ କହିଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ ପୂଜାପାଠ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଏସବୁ କରିଥାନ୍ତି କି? ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲି ସେସବୁ ମିଛ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ରବିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ତୁମର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମା' ବାଧ୍ୟ କରି ତୁମ ସହ ମୋର ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ରବି ମୋତେ ତୁମଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ କହିଥିଲା। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ସେ ନିଜକୁ ମାରିଦେବ। ତେଣୁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ମୁଁ ଏହିସବୁ ରୀତିନୀତି କରୁଥିଲି। ପୂଜାପାଠ କରୁଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେହି ନାଁରେ ବୋକା ବନାଇବା ଅତି ସହଜ ଅଟେ। ମୁଁ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ହସିକିରି କହିଥିଲି, ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ପ୍ରେମୀ ଏତେ ବଡ଼? ଦେଖ, ସିଏ ତୁମକୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଡକେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି, ନର୍ମଦା, ଆଜି ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ କାହାକୁ ବୋକା ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ହିଁ ତୁମର ଖରାପ କାମକୁ ଲୁଚେଇ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ବାହାରିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଲ ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। बंधुगण आशा करूछु आपण माननकु ए कहानीटी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानीटी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां, जदि हमर ए चैनल को नुवा करी आछिथिति चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबाई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एही बडी वीडियो हम चैनल रे आसीबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन जिवो। पुनी देखाइबो आगामी वीडियो रे आ एक नुवा कहानी को नै। सेतबेला पंत रहउछु। जय जगन्नाथ।